چاہیے تاکہ پریس کو مسالہ ملے. اب سہیلا بیٹی کے والد سے بات تو کیجیے, ان سے پوچھیے ہم ان کی طرف کب آئیں گے. میں تجھے آخری وارننگ دے رہا ہوں, اپنی کھال میں رہ, ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کر. جس طرح سے بعض کیڑوں کا رزق آگ میں ہوتا ہے نا, اسی طرح سے کچھ لوگ زندگی بھر تکبر اور اپنے چھوٹے نام اور نسل کے نشے میں ڈوبے رہتے ہیں, اور اس میں فخر بھی کرتے ہیں. بکواس کرتے ہیں, وہ بکتے ہیں, لیکن خودکشی حرام ہے. اس طرح تمہیں ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے. سویا سپریم بندگی کوئز شو قسط نمبر 8 میں پوچھے گئے سوال. سعدیہ امام کے کردار. جو سب اصل میں بات جو ہے وہ پتنگ کی ڈور کی طرح ہوتی ہے, جتنی لمبی ہو جائے اتنا ہی پیچا اس کا ڈھیلا ہو جاتا ہے. سندھو صاحب, آپ کے خیال میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ بلی دیں اور اپنی جانچ کی خلاصی کرائیں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب ظاہر ہے, پھندا تیار ہے, کوئی گردن تلاش کریں, ورنہ یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گی. آئی ایم سوری, آئی ایم بینگ بلنٹ, لیکن میں ایز اے وکیل کے طور پہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو صحیح پکچر دوں. یہاں کا تو قانون بھی بہت سخت ہے. اسی لیے تو میں نے گزارش کی ہے کہ آپ کوئی گلا تلاش کریں جس میں کہ یہ پھندا بالکل فٹ آ جائے اور وہ ہلے جلے بھی نہیں. سندھو صاحب, یہ کیس کس کے پاس ہے؟ اصل میں یہ کیس بھی نواز انسپیکٹر ہے, اس کے پاس ہے, جو بہت ہی شروڈ آفیسر ہے, اور اس کو آسانی سے سیٹسفائی بھی نہیں کیا جا سکتا. سرفراز, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ گھبرائیے نہیں چودھری صاحب, ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں. ایک آئیڈیا ہے میرے پاس. تمہیں 2 سال سے زیادہ سزا نہیں ہوگی. میں نے وکیلوں سے اچھی طرح ڈسکس کر لیا ہے. یہ لوگ مجھے ڈپورٹ کر دیں گے. ہاں جی, ہاں جی, وہ تو کریں گے جی. ہم یہاں کا قانون تو نہیں بدل سکتے نا جی. ہاں جی, تو پھر جو چیز ہم بدل سکتے ہیں وہ ہم بدل دیں گے. جی ہاں, ہم تمہارا نام, تمہارا پاسپورٹ بدل دیں گے اور تم ایک نئے نام کے ساتھ دوبارہ یہاں آ جاؤ گے. ہاں جی, ایز سمپل ایز دیٹ. جی ہاں. اور اگر انہوں نے میری سزا لمبی کر دی تو؟ اگر تم ہمارے کہنے پر چلو گے تو ہو سکتا ہے جی تمہاری سزا 1 سال کی ہو جائے, کچھ کم ہو جائے. مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں دانیال کے ساتھ کاروباری رقابت کی ایک کہانی سنانی ہوگی. کہانی میں تمہیں دوں گا, تم اس کہانی کو حفظ کر لینا, یاد کر لینا, اور اسے نہایت اعتماد کے ساتھ انہیں سنانا. ہو سکتا ہے, ہاں جی, ہو سکتا ہے کہ تمہاری سزا کم ہو جائے, 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے. بس پتہ نہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی لمبی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں. دیکھو جبار, میرا کام تمہیں مالکوں کا حکم پہنچانا تھا تو وہ میں نے پہنچا دیا. ہاں جی, میرا مشورہ یہی ہے کہ ان حالات میں تم وہی کرو جو مالک کہہ. تم 1 منٹ کے لیے یہ تصور کرو کہ تم واقعی ہیروئن کی اسمگلنگ میں پکڑے جاتے ہو. ہاں جی, جو کہ ہمارے لیے مشکل نہیں, نہایت آسان کام. تو تمہارا کیا حشر ہوتا؟ ہاں جی, جی ہاں.
हाँ जी। मैं वही करूंगा जो 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 मालिक चाहिए, वही करूंगा। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता चला था कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो इतनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारी है तुमने, सब कुछ था तुम्हारे पास, फिर ये अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ? तुम नहीं समझोगे क्यों आए यहाँ? हाँ, तुमसे तुम्हें सब कोई ताल्लुक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। क्या लेने आए? मैं कुछ लेने नहीं आया, सिर्फ उनसे माफी मांगना है। मुझे माफ कर दो। अभी थोड़ी देर में पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। पता नहीं तुमसे कभी मुलाकात हो या ना हो, और अगर कभी हुई भी तो हालात इतने बदल चुके होंगे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं। मायूसी कैसी? मुझे देखो, पहले मेरे बाल भी गुलाब मेरे नाम निकल आया। मैं समझता था कि यहाँ पर मैं तुम लोगों का मालिक हूं, लेकिन मुझे अब अपनी औकात का पता चला है। मेरी हैसियत एक टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं है। इसे इस्तेमाल कर फेंकने वाला ये भी नहीं देखता कि डस्टबिन में ठीक तरह से गिरा भी है या नहीं। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, तुम उसके लिए माफ कर दो।
अब अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। कुछ नहीं, सिर्फ मुझे माफ कर दो। बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं कि एक दफा घर से भागी हुई लड़की कभी दोबारा घर बसाने के काबिल नहीं रहती। झूठ बोलते हैं वो लोग, गलत कहते हैं। कितना खुश नसीब होगा वो शख्स जिसे तुम्हारा साथ नसीब होगा। पुले यार ऐसे लगता है जैसे कोई पहाड़ सर से टल गया। वैसे तुम्हें ये जब्बार का आइडिया खूब सूझा। इकराम साहब, बुजुर्ग कहते हैं कि वापसी का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। मुझे लगता है उसे 10 साल से कम क्या हो गई। होने दे, हमने। वैसे एक बात है यार, हमारी तरफ अपने आदमियों की बड़ी देखभाल करते हैं, उनका केस लड़ते हैं, और अगर उन्हें सजा हो जाए तो उनके पिछलों की पूरी खबरगिरी करते हैं। राशन पानी खर्चा मर्चा सब कुछ उन्हें बाकायदगी से मिलता रहता है। वो दुनिया और है इकराम साहब, ये दुनिया और है। यहाँ कमजोर आदमी ही चल सकता। आपने टीवी पर कभी वो रेसलिंग कुश्ती तो देखी होगी। हाँ, बहुत शौक से। आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे आदमी एक साथ रिंग में उतरते हैं और जो भी आमने सामने आ जाए आप उसमें लड़ना शुरू कर देता है और एक दूसरे को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और जो बाहर गिर जाता है वो हार जाता है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि 4 आदमी लड़ रहे हैं और 3 आदमी मिलकर चौथे आदमी को बाहर फेंक देते हैं। फिर 3 आदमी रह जाते हैं तो 2 मिलकर तीसरे को बाहर फेंकते हैं, और फिर जब 2 रह जाते हैं तो वो आपस में फिर लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को रिंग से बाहर फेंकने की पूरी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। हाँ यार, कभी कभी ये बात अजीब सी लगती है। इसमें अजीब बात क्या है इकराम साहब? जब किसी खेल के उसूल और तकाजे ऐसे ही हों तो ताजुब की कोई बात नहीं। इसी को तो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अफसोस इस बात का है कि दानियाल बच गया। दानियाल बहुत मजबूत और साहब कमालिक है इकराम साहब। उसे बाहर से नहीं अंदर से गिराया जा सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी तरह फिशान हमारे काबू आ जाए तो। उसका बेटा? तुम्हें पता है वो कुछ दिन पहले यहां आया था। क्यों और कैसे? सुबेला का रिश्ता मांगने। तो फिर आपने क्या कहा? गेट आउट। जी, यही कहा था मैंने उसे। अपने वालिद साहब को रोको, वो हद से बढ़ रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? हम देखो ना, उन्होंने फेस्टिवल में इलेक्ट्रॉनिक फ्लोर का जो खतरनाक मंसूबा बनाया, उनके ख्याल में उससे हमारा पूरा बिजनेस तबाह हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस कंपनी ने ये कंप्यूटर निज़ाम नस्ब किया है उसके सोल एजेंट हम हैं, और अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत है।
ہو سکتا ہے ہم پر جرمانے لگتے, ہمیں بلیک لسٹ کیا جا سکتا. اوہ مائی گاڈ, یہاں میں تم سے اختلاف کرتی ہوں. میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں, وہ کھڑے کھڑے بندے کو مار تو سکتے ہیں لیکن اس طرح سازش کا پلان نہیں بنا سکتے. تم انہیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہو, وہ اس سے کئی زیادہ ہیں. بلیو می ذیشان, میں سچ کہہ رہی ہوں, ہی از جسٹ ناٹ دی ٹائپ. خیر اس بحث میں نہیں پڑتے. یہ بتاؤ کہ ساڈا کی ہوئے گا؟ یہ گانا سیکھا ہے تم نے؟ بلا کہا کرتا ہے. بلے سے یاد آیا, وہ اس لڑکی سے تو ملواؤ مجھے. ایریل ملک بھر کے ضرورت مند بچوں کی امداد کر رہا ہے. آپ کے جمع کرائے گئے ایریل لگتے پترا پلک جھپکتے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اور تیرے چاچے اکرام کے صبح سے 3 فون آ چکے ہیں. وہ دل کا آپریشن کرانے کے لیے امریکہ جانا چاہتا ہے, پر امریکہ جانے سے پہلے وہ سویلا کے کام سے فارغ ہونا چاہتا ہے. ابا جان, میں کتنی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی. میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. وہ لڑکی کم اور ڈکشنری زیادہ ہے. مجھے بیوی چاہیے, استانی نہیں. ویسے بھی وہ ہر بات پہ مجھے ٹوک دیتی ہے. امریکہ سے ہوا ہی ہے نا, تو اب امریکنوں والے کام ہی کرنے ہیں نا. بہرحال جی, مجھے یہ سب کچھ وارا نہیں کھاتا. دیکھ شہباز پتر, میں نے پہلے بھی تجھے سمجھایا ہے کہ تیری اور سویلا کی شادی صرف شادی نہیں ہے, یہ جائیداد کا تحفظ ہے. اس طرح جگیر تقسیم نہیں ہوگی اور تیرے بچوں کو میری اور تیرے چاچے اکرام دونوں کی جائیداد وراثت میں ملے گی. مجھے کیا لینے ہیں ان کی جائیداد سے؟ میرے لیے میری اپنی زمین کافی ہے. روپیہ, زمین اور جائیداد کبھی کافی نہیں ہوتے پتر, ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ابا جان, وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہاں, کس سے؟ وہ جی کچھ دنوں میں آپ کو بتا دوں. چلو وہ بھی کر لینا, 4 کی تو اجازت ہوتی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں پتر. بندے کی پہلی بیوی جو ہے نا, وہ خاندانی ہونی چاہیے, جو انسان کو اعلیٰ نسل کے خاندانی خون والے بچے دے سکے. بس جب خانہ پوری ہو جائے تو جو مرضی کرو. لیکن ابا جان, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہت رولا کرے گی. وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے. عورتوں کا کیا ہے, رو تو ہو کے چپ کر جاتی ہیں, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ان کو. چلیں جی ٹھیک ہے, اب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا. شاباش پتر شاباش. یہ شادی میں ایسی دھوم دھام سے کروں گا کہ ایک دفعہ تو سارے ملک میں کھڑاک ہو جائے گا. ویسے بھی بڑے عرصے بعد ہمارے خاندان میں کوئی خوشی کا موقع ہے. دیکھو جی, لوگوں کو اور حکومت کو پتہ لگنا چاہیے کہ خاندانی لوگ کیا ہوتے ہیں. مگر جی ہمارے ملک میں تو 5 اسٹار ہوٹل بھی 4 اسٹار ہیں.
ओए नहीं नहीं, होटल में नहीं पुत्र, यहां करेंगे, अपने इलाके में, अपनी हवेली में। असल दहशत तो अपने इलाके की होती है ना। और ये जो कमियों के बच्चे 4 पैसे कमा के अपने आप को शुरफा और मुअज़्ज़ज़ समझने लग गए हैं, इनको भी इनकी औकात याद करानी चाहिए, इनको अपनी जगह पे लाना चाहिए। मगर जी मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। समझ जाओगे पुत्र, समझ जाओगे। ऐसी बातें समझने के लिए सिर में सफेद बाल होना बहुत जरूरी है। असल में पुत्र, चीजों की कदर कीमत, हैसियत और कद का अंदाजा जो है वो सिर्फ मवाजने से होता है। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता, उस वक्त तक वो अपने आप को दुनिया की सबसे ऊंची और बुलंद मखलूक समझ रहा हूं। जब इतने सारे वीवीआईपी हमारे इलाके में आएंगे, है जी, पूरे मुल्क का प्रेस यहां पहुंचेगा, टीवी वाले कवर करेंगे और सिक्योरिटी वाले सायरन बजाते हुए मोटरसाइकिलें दौड़ाते फिरेंगे और वो घूमने वाले बत्तियों वाली गाड़ियां दौड़ाते फिरेंगे। तो तब इन खोते के पुत्रों को पता चलेगा कि सिर्फ कोठे पक्के करा लेने से या एक आध ट्रैक्टर खरीद लेने से बंदा चौधरी नहीं बन जाता। असल असल होती है और नकल नकल। सुना तो मैंने भी है, लेकिन अब ये हथकंडे पुराने हो चुके हैं। और यूं भी मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस खानदान की मुसलसल बदलती हुई वफादारियों के पेश नजर ऊपर के ज्यादा लोग इस शादी में शरीक हो। वफादारियां तो तकरीबन तमाम सियासी खानदानों की बदलती रहती है। जबीर नामी कोई चीज गालिबन सियासत में पाई ही नहीं जाती। शायद इसी को अंग्रेजी में ऑनेस्टी अमंग थीव्स कहते हैं। वो आप उन लोगों के बारे में बता रहे थे जिन्होंने मुझे जख्मी किया? हाँ, वो बात तो बीच ही में रह गई। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने इर्द गिर्द के तमाम थानों में अपने एतबार के नौजवान टैलेंटेड एएसआई और इंस्पेक्टर पोस्ट करवाए। उन्होंने उनको लोकेट कर लिया है। उनका ताल्लुक सरदार अकबर के डेरे से। सरदार अकबर को हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम लोगों से दुश्मनी ना सही, तुम्हारे चौधरियों से दोस्ती तो हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। वो लोग पेशावर डकैत और रस्सागी है। सरदार अकबर उनका पुश्तना है और इसके एवज ये लोग उसके तमाम नाजायज काम कर देते, तो दोनों का काम चल रहा है। सुना जी सरदार अकबर बड़े रसूख वाला आदमी है, बहुत ऊपर तक पहुंच है उसकी। इसीलिए मैं भी इंतजार कर रहा हूं। कोई कितना भी रसूख वाला हो, कानून से बुलंद नहीं होता। बस इतना है कि उस पर हाथ उस वक्त डालना चाहिए जब आपकी पकड़ 101% हो। सो इसका इंतजाम मैं कर रहा हूं। तुम्हारे ससुर का रवैया तो खासा बेहतर हो गया। उस दिन तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। इसका सारा क्रेडिट तो जी फातिमा को जाता है। अगर वो पक्के पांव खड़ी ना होती तो चाचा मुबारक तो काम दिखा गए थे। हैरत होती, अंकल दानियाल और मुबारक साहब सके भाई, मगर कितना फर्क है दोनों की तबीयतों में। हाबील और काबिल भी तो सके भाई। शुक्र करो ये बात मुबारक साहब ने नहीं सुनी, वरना ये मामला फातिमा भाभी से भी नहीं संभलना था। ये बात तो है। चौधरी मुबारक, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुझसे कि तू मेरे साथ इस तरह गद्दारी करेगा। क्यों चौधरी साहब, मैंने क्या किया है? ओए, तूने कहा था कि अहमदीन से तू हर रिश्ता तोड़ लेगा, उससे दूर हट जाएगा, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक तू हर रोज उनके घर पर आ जाता है। औलाद के हाथों आदमी चौधरी साहब मजबूर हो जाता है, और फिर मेरी बेटी नहीं मानती। वो ये कहती है कि मैं जिसकी मंग हूँ उसी की डोली में बैठूंगी। ओ बैठ बैठ चौधरी मुबारक, ओए उसे मेरे पास भेज, मैं समझाऊंगा उसे। वो बेचारी बालड़ी है। अब सच्ची बात तो ये है चौधरी साहब कि मेरा अपना दिल नहीं मानता कि मैं अपनी जबान से फिर जाऊं। सारे बदन में सिर्फ एक जबान ही हलाल होती है। और फिर फातिमा बेटी की ये बात सोचने वाली है कि अगर यही हादसा शादी के बाद पेश आता तो फिर हम लोग क्या करते?
ओए, फिर से क्या होता है? इस तरह तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वैसे मसला काफी हद तक उलझ गया जॉर्ज साहब। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तूने हमारे दुश्मनों का साथ देने का फैसला कर लिया है। नहीं चौधरी साहब नहीं, मैंने सारी उम्र अपने सगे भाई के खिलाफ आपका साथ दिया है, और अब मैं अहमद दीन या किसी और के कहने पर आपका साथ छोड़ दूं? मेरा ख्याल है कि आप जरूर से ज्यादा जज्बात से काम ले रहे हैं। चौधरी साहब, अहमद दीन आपकी रियाया है, आपका नमकखार है, आपसे कैसे दुश्मनी कर सकता है? और फिर चौधरी साहब, दुश्मनी तो बराबर वाले के साथ होती है। और वो समझता है अपने आप को हमारे बराबर। नहीं चौधरी साहब, मेरी उससे कई दफा बात हुई है, वो आपकी उसी तरह इज्जत करता है जिस तरह पहले करता था। वाह, बड़ी मेहरबानी है भाई उसकी, अगर वो हमारी इज्जत करता है, बड़ी मेहरबानी है। वैसे चौधरी साहब, हम माने या ना माने, जमाना बदल रहा है, बल्कि काफी हद तक बदल चुका है। अब मेरा ख्याल है कि हमें नए तकाजों के मुताबिक अपने रवैये भी बदल लेने चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी अच्छी पट्टी है तुझे। चौधरी साहब, आपको मेरा अच्छी तरह पता है कि मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं। जिस चीज से मुझे इख्तलाफ होता है उसे मुझसे कोई नहीं मनवा सकता, और इस बात का सबूत ये है कि पिछले 25 बरस तक मैंने अपने सगे भाई की शक्ल नहीं। तो साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने बंदों से हुस्न सलूक करो, उनकी तरक्की को अपनी तरक्की समझो, और अगर अल्लाह ने उन्हें खाने और पहनने का मौका दिया है तो आप क्यों उन्हें भूखा नंगा देखना चाहते? चौधरी साहब, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, खाम खा की दुश्मनी मोल न लो। हाँ, अगर आपने आड़ा ही लगाना है तो फिर सरकार किसी बराबर वाले के साथ लगाए, ताकि मुकाबले का मजा तो आए। गरीब आदमी को क्या मारना, वो तो बेचारा पहले ही मरा हुआ होता है। और मुंशी जी सरकार। जब वो हुक्का ताजा करके ले आ। अच्छा सरकार। हेलो जी, हेलो। अच्छा छोटी बीबी आप? हाँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आए तो सही, मैं आपको सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगा। तो साहब जी अखबार पढ़ लें। अच्छा, मैं देता हूँ उनको। बेगम साहबा, मैं भी बुलाता हूँ। हेलो। हाँ मुझे बेटे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? हाँ, क्या तुम आ रही हो? वाकई वंडरफुल, मजा आ गया। मगर बेटा तुमने पिछले हफ्ते तो कहा था कि हाँ, अच्छा अच्छा, चलो खैर। अच्छा, साफ बात यह है कि जब हमें पता चला था कि तुम नहीं आ रही तो हम सब बहुत उदास हो गए। हाँ, अच्छा मुझे जल्दी से बता बेटा, तुम किस एयरलाइन से और कौन सी फ्लाइट से आ रही हो? तुमने सारी डिटेल फैक्स कर दी ऑफिस में? ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। मैं हाँ, लो, ये तुम्हारी अम्मी आ गई, बाकी बातें तुम अपनी अम्मी से करो। खुदा हाफिज़ फ्रॉम माय साइड, होप टू सी यू बेटा। ओके, टेक केयर। बजिया का फोन है, आप बात करें, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हेलो। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? हाँ, मैंने सुन लिया है। ईशान? हाँ, खैरियत से है। जब तुम आओगी ना तो बैठकर तफसील से बात करेंगे। हाँ, क्यों नहीं।
پہلے بتا تو دیا ہے میں نے بیٹا، اس کی اپنی فیملی کی کچھ ریزرویشنز ہیں. اب پھر یہ کوئی زبردستی کی بات تو ہے نہیں. دیکھو لڑکی والے فیصلہ کرنے میں وقت لیا ہی کرتے ہیں. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے نا بیٹا، ہمیں لڑکی بہت پسند ہے. ہاں حیرت ہے ویسے، ذیشان بھائی سے اچھا لڑکا انہیں کہاں ملے گا؟ اور مجھے تو وہ لوگ تھوڑے سے کریک لگتے ہیں. مجھے نہیں بیٹا، میرا کولیسٹرول آگے بہت ہائی ہے اور ان چیزوں کی تاثیر ہے نا بہت گرم ہوتی ہے. تم بھی کم کھاؤ ورنہ اسکن خراب ہو جائے گی تمہاری. کچھ نہیں ہوتا ماما، اسٹیٹس میں ہم سب فرینڈز مل کے ڈبے کے ڈبے کھا جایا کرتے تھے. ارے بابا تمہاری اسٹیٹس کی بات الگ ہے، موسم کے اعتبار سے وہ چل جاتا ہوگا، گزارا ہو جاتا ہوگا. لیکن تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے. ایک بات سنو، ادھر دیکھو میں ادھر، ہر کام اعتدال سے کرنا چاہیے. ارے چھوڑیے ڈیڈی، یہ سب پرانی باتیں ہیں. یہ جیٹ ایج ہے، اس کا سمبل ہے سپیڈ. زندگی موومنٹ اور تھرل کا نام ہے، اور یو ہیو ٹو لیو اونلی ونس، ہے نا ماما؟ یہ سب ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اصل چیز سمت کا، ڈائریکشن کا تعین ہے. یہ تھرل اور موومنٹ جو ہے نا انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی بیٹا. پرانے وقت کے لوگ جو ہے نا وہ اسے قبلے کا درست کرنا کہتے تھے. صرف منزل کی طرف ڈسٹنس کور کرنا جو ہے نا اس سے منزل کبھی نہیں ملتی ہے. اس کے لیے منزل کی طرف رخ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری. تم اس میں یوں سمجھو کہ فرض کرو اگر تمہاری ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ مغرب کی طرف ہے اور تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے. اب اس کے بعد بیٹا تم چاہے جتنا بھی فاصلہ طے کر لو نا، تم اپنی منزل سے اسی قدر دور ہو جاؤ گی. او پاپا، آپ کو تو فلسفی ہونا چاہیے تھا. ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اب کوئی چیز ہم سے چھپی بھی نہیں ہے. یہ سب باتیں پتہ ہیں ہمیں. اور بائی دا وے اسپیس اور ٹائم کے ریفرنسز اب بہت بدل چکے ہیں. بیٹا پوائنٹ آف ویو یا نقطہ نظر بدل جانے سے نا چیزیں نہیں بدلتی. بدل جاتی ہیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. یہ کلوننگ کی ایج ہے. آپ جینیٹیکل انجینئرنگ پڑھیے اور دیکھیے ایگریکلچر میں کیا کیا ریولوشن ہو رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے آلو اور ٹماٹر اگا رہے ہیں وہ لوگ. ایک چھوٹا سا گرین ہاؤس پورے گاؤں کے برابر کراپس پروڈیوس کیا کرے گا. اسی لیے ہمارے علامہ صاحب بہت پہلے کہہ گئے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. سو بیٹا ایڈوانسمنٹ تو ہوگی اور ہر فیلڈ میں ہوگی، مگر پھر بھی بنیادی سوال یہی رہے گا وجیہہ کہ ترقی کس لیے، کیسے، کس قیمت پر؟ بیٹا چلو اٹھ کے کھانا لگواؤ. تمہیں پتا ہے چراغ تمہارے لیے صبح سے طرح طرح کی چیزیں بنا رہے. ہاؤ سویٹ. یہی تو مزے ہیں گھر آنے کے. آئی ہیٹ کوکنگ. اور وہاں تو یہ ذیشان بھائی کہاں رہ گئے؟ ڈیلی ورلڈ، ایک سوال ایک انعام. سویا سپریم بننے کی کوئز میں اس دفعہ آپ کے لیے سوال ہے. تمہیں میری بات کو جواب نہیں دیا. کیا جواب دوں؟ تمہارے والد ہمارے خاندان کا نام سننے کو تیار نہیں ہے. مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال چکے ہیں. میرے والد کے خلاف نت نئی سازشیں کر رہے ہیں. اب تمہیں بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نظر آئے تو پھر نہ. Oh, forget about it. ادھر سے کچھ نہیں ملنے والا. کہ میری زندگی ہے اور مجھے اس کا فیصلہ بھی خود ہی کرنا ہے جو میں کر چکی ہوں. ہم کورٹ میں جا کے شادی کریں گے. اس سے زیادہ خوبصورت تصور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں زندگی گزار رہے ہوں. لیکن اس فیصلے سے پہلے اس کے آفٹر ایفیکٹ سوچ لو. تمہارے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں. خدا نہ خواستہ یہ بات سن کر انہیں کچھ ہو گیا. کیا تم ساری زندگی اس گلٹ کو لے کر جی سکتی ہو؟ ہمارے ایسا کرنے سے ہمارے خاندانوں کے درمیان جو دشمنی کی خلیج ہے وہ کیا مزید لمبی اور گہری نہیں ہو جائے گی؟ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں شہباز سے شادی کر لوں، کنویں کی مٹی کی طرح کنویں میں لگ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں،
اپنی ذات کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی سوچ کو, سب کو آگ لگا کر اسی سسٹم کا حصہ بن جاؤ جس سے مجھے شدید نفرت ہے. سوری ریشا, مجھے کم از کم تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی. ایک تو تم پوری بات سنے سوچے سمجھے بغیر غلط مطلب نکال لیتی ہو. مجھے تمہاری اس بات سے سخت چڑ ہے. دیکھو دیکھو سہیلا, آئی لو یو, اور تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. میں تمہیں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سچویشن سے ریگل آؤٹ کرنے کا کوئی ایسا طریقہ سوچا جائے جو بے شک پوری طرح سے پرابلم فری نہ ہو, لیکن ایسا ہو جس میں کم سے کم نقصان ہو. تو میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو نا؟ اوکے, ٹھیک ہے. میں آج ساری رات اسی بات پر غور کروں گی. اوکے, اب دس از فار یو. تمہیں یاد ہے تیمور, میرا کلاس فیلو جو یہاں آیا تھا, اس کا پوئٹری اور میوزک میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے, اچھا خاصا گا بھی دیتا ہے. یہ اس نے پتہ نہیں مجھے غزل ہے یا نظم ہے, یہ ٹیپ کر کے بھیجی تھی. آئی لائک اٹ سو مچ, میں نے تمہارے لیے بھی ٹیپ کر لی. آئی ہوپ یو لائک اٹ. ظاہر ہے تم جس چیز کی اتنی تعریف کر رہی ہو وہ اچھی ہی ہوگی.